जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को मु आपण मानक स्वागत जनाऊँ। बंधुगण आमे पार्ट 70 पढ़ी जो विशिष्ट जोगटे डायबिटीज जोग बहुत लोक देखी बहुत संख्यार बहुत रेस्पॉन्ड मिली। आज आमे एक पारंपरिक जोग को जीवा जा मु पार्ट रखी 71 ता ना रखी गदा जोग। बंधुगण आपण मैंने लक्ष्य करेंगे केते व्यक्ति अच्छा जे कि जीवन टी को बहुत सुरुखुरु से माने चल खूब सुख सुविधार बंची ताहले एभली कौन सी ज्योतिषीय तथ्य अच्छी जहाँकि से माने ये भलिया भल जीवन यापन करुचंती। गदा जहाँकि भगवान विष्णुंकर एक आयुध, वीर माने गदा व्यवहार करती युद्धरे, विष्णु सबु बेले गदाटी धरिछंती। ताले बंधुगण आप गदा जोगटी केमिति सृष्टि होउछि आपण जदि जातक देखिथिबे गोटे एभली प्रकार जातक आप देखि आपन को आश्चर्य भी लगुव। जातकर 12टी घर जदियो अच्छी 12टी घर भितर 2टी घरे ग्रह गुड़िए जमा हो जाइए आपन को अद्भुत लगुव। 12टा घर भितर मात्र 2टा घरे सब ग्रह गुड़ा अच्छा ताहले सेगुड़िक हूँ एक विरल जोग। समस्त जातक एभली न थाए बंधुगण। तेणु जहाँ जातक थाए सी है विरल जोग आ से व्यक्ति भी विरल व्यक्ति होती। से जो जोगटी मु कहूँ गदा जोग। गदा जोग हूँ एक एभली जोग जहाँ कि मनीष को सबु प्रकार शक्ति प्रदान करे। ताले गदा जोग जो व्यक्तिंकर अच्छी आम जानिबा जे प्रकृत में से माने कौन से माने हेले जन्मजात सुखी। बंधुगण आपण मन रखि थांतो से माने हेले जन्मजात सुखी। आउ कौन ना धनी से माने कौन से अन्याय उपाय धन अर्जन करी धनी है ना बंधुगण से माने धनी। आउ तांको पाखरे गोटे महत गुण थाए गोटे त्याग गुण। से बहुत त्यागशील व्यक्ति आ सबु बेले परोपकार लगी थांती। आउ तांकर मल्टी टैलेंट मध्य थाए कहीं ना ग्रह जदि 2टी जगार जमा होती तादर बहुत गुड़िए राजजोग सृष्टि हो जाए से ग्रह मानक पाई। तेणु से कौन करती बहु शास्त्रज्ञता हो पारती। से बहुत प्रकार शास्त्र जानी थांती आ व्यक्तिगत भाव से धार्मिक आउ कौन से विद्वान जिते बहुत शास्त्र से जानी से तो विद्वान निश्चय हेबे। आउ मंत्र जंत्र तंत्र संगीत इथिरे मध्य तांकर बहुत रुचि थाए ज्ञान भी थाए। आ से माने बहुत कर्मठ जो काम करती से माने पूरा मन ध्यान देकर से काम करती। आ कामटी शेष नहला पर्यंत तांको मनटी शांति हुए नहीं। आउ से माने बहुत परिश्रमी। आउ तांको पे आउ गोटे कथा कुआ जाय कौन से माने हेले विमल धन संग्रहकारी। तार अर्थ से माने कौन सी अन्याय उपाय धन अर्जन करने चाहती नहीं बंधुगण। से माने केमिति तांकर मेहनत रे तांकर परिश्रम रे धन अर्जन करेंगे से सबु बेले सेति पई लागि थांती। आ से माने भारी रत्न प्रिय मध्य हंती। केते लोक आपण देखिबे से माने किछि पिंधिया पई तांको भल लागे नाही किंतु आउ केते लोक अछंती से माने बहुत सुना रूपा पिंधि थांती आ बहुत अलंकार पिंधि थांती। तांकर शह शह संख्या रे ड्रेस थाए। तेणु से प्रकार से माने जीवन यापन करती। तार मुख्य कारण होची तांको जातक जदि यही जोगटी मु जो लिखी गदा जोग जदि थाए ताहले से निश्चित भाव में यही प्रकार व्यक्तित्वर अधिकारी हो पारि थांती। तार देखिबा बंधुगण ये जो जोगटी किभली भाव में सृष्टि होची। शास्त्रकार कहते जदि कुंडली रे राहु केतु व्यतीत आम राहु केतु को एथर हिसाब को नबा नहीं बंधुगण। से माने हेले छाया ग्रह से 2टी ग्रह को आम छाड़ी दे करी आ बाकी जो ग्रह गुड़िए रहिले बाकी कौ ग्रह रहिले बंधुगण रवि
ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ। ତେଣୁ 7ଟି ଗ୍ରହର ଖେଳ ଏଠି ହେବ। 7ଟି ଗ୍ରହ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ରହିବେ, ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନଟି କରିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେକର ଆମେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଆଜି ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ। ତାହେଲେ ଲଗ୍ନ ହେଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଏଇ 4ଟି ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଠେଇଁ କଥାଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଯାହା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ହେଇଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଆପଣ ଗଣିଦେବେ 1 2 3 4, ଏଇଠି 4 ଲେଖିବେ, 5 6 7 ଏଠି 7 ଲେଖିବେ, 8 9 10 10 ଲେଖିବେ ଏଠି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଜି କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ନେଇକରି କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଦା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆଉ ଯେଉଁ 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ, ସେ 7ଟି ଗ୍ରହ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ। ସେଟା 1 ଘରେ ହେଉ, 4 7 10। ତା ଦେହରେ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଜାତକଟିରେ ଗଦା ଯୋଗଟିଏ ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଗଦା ଯୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, 1 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ମୂଳ ଗଦା ଯୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 2ରେ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଯୋଗ, ଯେଉଁଟାକି 4 ଆଉ 7ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ବିମୁଖ ଗଦା ଯୋଗ 7 ଆଉ 10ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧ୍ୱଜା ଗଦା ଯୋଗ 10 ଆଉ 1ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଆଜି 71 ନମ୍ବର ପାର୍ଟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣ ମୂଳ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୂଳ ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଇ 71 ନମ୍ବରଟି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ହେଇ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ 7ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ମନେକର ଏଠି ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଏ 3ଟି ଏଠି ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଲେଖିଦେବା ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ବୁଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାତକର କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଏତିକି। ସେ ରାହୁ କେତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇ 2ଟି ଜାଗାରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିବେ। ମନେକର ଏଠି 5ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ, ଏଠି 2ଟି ରହିଲେ, କି ଏଠି ଗୋଟିଏ ରହିଲେ, ଏଠି 6ଟି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଗ୍ରହ କୂଟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 6ଟି ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକଟି ମୂଳ ଗଦା ଯୋଗରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିବେଣି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା, ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଯୋଗ। ଇଏ କ'ଣ ନା, ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ସପ୍ତମରେ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ଇଏ 3ଟା ଗ୍ରହ ଏଠି ନ ରହିକରି ଏଠିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇ 3ଟି ନୂଆ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ 7ଟି ଭିତରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ରବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ। ରବି ଏଠି, ବୁଧ ଏଠିକି ପଳେଇବେ ନାହିଁ, ତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା ବୃହସ୍ପତି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର ଏଠି ରହିଗଲା। ଭାଇ ତେଣୁ ଏଠି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ। ଏଠି ରବି ବୁଧ ରହିଲେ, ଇଏ ହେଲେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ। ରବି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ପରାକ୍ରମ ଯୋଗ। ଏଇଭଳି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଗଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା ତୃତୀୟକୁ, ବିମୁଖ ଗଦା ଯୋଗ। 7 ଆଉ 10ରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲେଖିଦେବା। ମନେକର ଏଠି ରହିଲେ ରବି, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, କି ଶନି ମନେକର ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଶନି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ ହେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 7 ଆଉ 10,
7 10 ଯଦି ସବୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିମୁଖ ଗଦା ଯୋଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଧ୍ୱଜା ଗଦା ଯୋଗ। ଇଏ କ'ଣ ନା ଦଶମ ଆଉ ଲଗ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ଦଶମରେ ଥିବେ ଆଉ ଲଗ୍ନରେ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେବା ଏଠି ଶନି ରବି ବୁଧ ବୁଧ ସେଠି ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର। ହାଇ ଯଦି ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ରେୟାର ଜିନିଷ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକରେ ଏମିତି ନଥାଏ, ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାହାରି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଥିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସୁଖୀ ଜୀବନ ସାରା ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବହୁତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେବେ ଆଉ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେକର ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧ ଇଏ ରହିଲେ, ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାଜଯୋଗ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଯଦି ମିଶିକି ରହିଲେ, ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲା, ରବି ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ପରାକ୍ରମ ଯୋଗ ହେଲା, ରବି ବୁଧ ହେଲେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ହେତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଟିକେ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସରଳ ସୂତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗଦା ଯୋଗ ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି। ବନ୍ଧୁଗଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ହେଉଛି କି ଖରାପ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଦେହରେ ଅଧିକା କରିହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ହଉ ଏତିକିରେ ରହିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।